हाँ जी, सत श्री अकाल किसान वीरो। मैं डॉक्टर जगमोहन सिंह, पौधा रोग विज्ञानी, कृषि विज्ञान केंद्र हंडियाया। तो अज तुहाडे नाल मैं नरमे च जिहड़ी कॉटन लीफ कर्ल वायरस है, पत्ते इकट्ठे हो जाते उहदे बारे तुहाडे नाल गलबात करना चाहुंदे हैं। जिहड़ा ये वायरस है उहदियां जे आपां सिम्पटम्स की गल करिए कि उह च आपां पछाण किवें करनी है वायरस की, तो खास करके ये वायरस करके जिहड़ा नरमे के पत्ते वो इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, इकट्ठे होकर उन्होंने कप बन जाते हैं। ये हले फिर भी सिम्पटम्स बहुत घट ने, इन्ना ज़्यादा अटैक नहीं। जो ज़्यादा अटैक तुम देखोगे तो पत्ते चंगी तरह इकट्ठे हो जाएंगे, तो इकट्ठे होकर थले वो जी नाड़ा होंदियां पत्ते दियां वो नाड़ा मोटियां हो जाएगियां खास करके, तो थले एक छोटा जिहा होर पत्ता बन जूगा। ਜਿਹੜੇ सिम्पटम है लक्षण है उदों तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कॉटन लीफ कर्ल वायरस ਨੂੰ। तो ਐਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ पौधे ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿੰਡੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਰਮੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਰਮਾ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਿੰਬੂਆਂ ਦਾ, ਕਿੰਨੂਆਂ ਦਾ, ਸੰਤਰੇ ਦਾ, ਮਾਲਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। दूसरी गल, नेड़े कोई भिंडी का खेत ना हो, वो नेड़े आप नरमा ना बीजीए। फिर इस तो बाद तीजी जी गल मेन ध्यान रखने वाली है, जदों भी ये शुरू च आउंदा शुरुआती थोड़े कुछ बूटे होंगे, एक या दो चार बूटे तुहाडे नरमे तुहानूं देखण नूं मिलणगे। सर्वेखण करते रहो, सर्वेखण वेले ध्यान रखना कि बूटे होणगे मधरे रह जाणगे ते उन्हां दे पत्ते जो तुहानूं दस्सिया मैं इकट्ठे होणगे, नाड़ां मोटियां होणगीਆਂ, थल्ले छोटा जिहा होर पत्ता बनया होਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜੇ ਬੂਟੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਦੱਬ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਦਾ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤਾਈਂ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਚਿੱਟਾ ਤੇਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੂਟਿਆਂ ਤਾਈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਂਗੀ ਬੂਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੀਲੀ ਬੂਟੀ, इटसट, कांग्रेस का, ये सारे सोर्स है जिन्हों तो यह वायरस अपने खेत च आउंदा है। ये सोर्स है चिट्टी मक्खी का भी, जितों चिट्टी मक्खी अपने खेत च आउंदी है। तो इस करके अपने खेत की आप साफ सफाई रखनी बहुत जरूरी है। आसा पासा आप खेत का साफ रखिए। हुण सब तो मेन गल आप वैक्टर जी गल करी जाते सी चिट्टी मक्खी की, उन्होंने किवें कंट्रोल करना है। चिट्टी मक्खी का भी अटैक बहुत ज़्यादा इस टाइम ते नरमे च, उहदे लई भी सर्वेखण बहुत जरूरी है। जो सर्वेखण करना सवेरे 10 बजे तो पहला आपां चिट्टी मक्खी का सर्वेखण करना है। उस टाइम ते सर्वेखण करने वेले कि ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ वाले पत्ते नरमे ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ पत्ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਮੱਛਰ ਜਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਜਾਂ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। तो जे आप स्प्रे की गल करिए किहड़ियां कैमिकल वरतीए, यूनीवर्सिटी की तुसीं किताब ते देखोगे तो या वैबसाइट ते देखोगे बहुत सारियां सिफारिश कीतियां पैसटीसाइड है, वो डोज के हिसाब नाल तुसीं वरत सकदे हो। उन्हां चों कुछ मैं तुहानूं दस्सना चाहुंदा। तुसीं जे मॉडरेट है तुहाडे खेत च की ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा गिनती नहीं है, चिट्टी मक्खी है इस टाइम तो वैसे 90% जिहड़े खेत चिट्टी मक्खी नाल अटैक कीते हुए नरमे वाले, तो मॉडरेट के केस ते तुसीं ओशेन दवाई हैगी, ओशेन 20 SG सोल्यूबल ग्रैन्यूल है, वो टैक्नीकल साल्ट है डाइनोटेफ्यूरोन। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਦੀ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਡੋਜ਼ 1 ਕਿੱਲੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। 60 ਗ੍ਰਾਮ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਜੇਕਰ ਮੱਖੀ ਦਾ ਅਟੈਕ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੜਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਨਰਮੇ 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੱਖੀ ਉੜਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤੇ ਥੱਲੇ ਅੰਡ ਬੱਚ ਵੀ ਦਿਖੂਗਾ। ਅੰਡ ਬੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਖਸਖਸ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਸਖਸ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਅੰਡ ਬੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪੱਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿਖੂਗਾ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੱਖੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੰਡ ਬੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, फिर तुसी पोलो दवाई की वरतों कर सकते हैं। पोलो 50 WP वैटेबल पाउडर है, ये वैटेबल पाउडर है, वो वरतों कर सकते हैं। टैक्नीकल साल्ट है जिहड़ा डाईफेंथ्यूरोन है, वो वरतों करनी है। 200 ग्राम डोज है वो, 200 ग्राम 200 लीटर पानी च 1 किले ते तुसी उसदा छिड़काव कर सकते हो। फिर अंड बच जे ज़्यादा होगा तो 3 दिनों बाद तुसी लैनो दवाई है जिहड़ी, जो कि अंड बच ते बहुत वधिया काम करती है। ठीक है, टेनीसी, लैनो टेनीसी है, वो वरतों कर सकते हैं। टैक्नीकल साल्ट है पाइरीफ्लॉक्सीफेन, तो वो 500 ml डोज है, 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी तुसीं इहनूं वरत सकते हो। तो जदों जिहड़ियां पिछलियां 2 दवाइयां दस्सियां पोलो ते लैनो दवाई करनी है, उस टाइम ध्यान रखना है कि तुहाडा नरमे का कद वधिया होवे ते नरमे च गिल होवे जां पानी लग्गिया होवे जां मींह पिया होवे, तां ही इन्हां दवाइयां तुसीं सिफारिश जिहड़ियां दवाइयां मैं दस्सियां दोने पोलो ते लैनो दी वरतों कर सकते हो। खास गल आपां ध्यान रखनी है कि कोई भी सिंथैटिक दवाई है जे सुंडी लई भी वरतनी है, जिवें सिंथैटिक प्रिथरोइड है, साइपरमैथ्रिन, डेल्टामैथ्रिन, फेवरलेट, वो भी एसीफेट,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤੰਬਰ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁੰਡੀ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੀਸਰਜੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੀਸਰਜੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪ੍ਰਿਥਡ ਦਵਾਈਆਂ ਘਿਓ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ 'ਚ ਖੇਤ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਯੈਲੋ ਸਟਿੱਕੀ ਟਰੈਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਟਰੈਪ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 40 ਯੈਲੋ ਸਟਿੱਕੀ ਟਰੈਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਲੀਫ ਕਰਲ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਕਟਾਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੰਗ ਪੈਸਟ ਲਈ ਜਾਂ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੋਨੋ ਦਵਾਈ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੋਨੋ ਦਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੋਨੋ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਰਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਕੱਚੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੂਸਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰੌਡ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਮੋਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਚਿੱਟੇ ਤੇਲੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਨ ਲੇਸਵਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗ੍ਰੇਨ ਲੇਸਵਿੰਗ ਕੀੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਤੇਲਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲੰਬੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਖੰਭ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀੜਾ ਚਿੱਟੇ ਤੇਲੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿੱਟੇ ਤੇਲੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਨੋ ਦਵਾਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਤੇਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਆਮਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮੋਨੋ ਦਵਾਈ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵਰਤੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।